Hi, how are you? I think you are fine because you stay at home and listen our classes from Facebook and from YouTube channel. Welcome to my class. Today I will start the class with textbook. Very beginning of the textbook, we find Unit 1. Uh, in the Unit 1, you have a title People or Institutions Making History. Today I will discuss from the unit uh, lesson 1. The title of the lesson 1 is The Unforgettable History. The Forget the Unforgettable History. Uh, just open your book and uh, see, first of all, see the picture of a person. You already know the person. He is the founder of Bangladesh. He is a charismatic leader um, by the call of the person in 1971. All classes of people uh, fight against West Pakistan. Uh, Today I will discuss which great person who is Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. For better understanding, I speak in Bangla. তোমরা প্রায়ই শুনে থাকবে যে 7ই মার্চে 1971 সালে রেসকোর্স ময়দানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, ওই ভাষণটাই তোমাদের টেক্সট বুকে প্রথম ইউনিটের প্রথম লেসনে এটা দেওয়া হয়েছে। টেক্সট বুক কর্তৃপক্ষ এটা দিয়েছেন। তার এই ভাষণটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর অন্যতম, এবং তার এই ভাষণের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের স্বাধীনতার চূড়ান্ত ডাক দিয়েছিলেন। যখন আমরা এই ভাষণটি শুনি যে 1971 সালের, আমরা দেখব যে 1971 সালের পর ধারাবাহিকভাবে এখন পর্যন্ত 7ই মার্চে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণটি বাজানো হয়ে থাকে 7ই মার্চে, এবং বাংলাদেশের জাতীয় কোনো উৎসবে তার এই ভাষণটি বাজানো হয়ে থাকে। যখন আমরা শুনি ভাইয়েরা আমার, এই কথাটা শোনার পর করে আমাদের গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যাওয়া, তার শিহরণ অনুভব করি আমরা। Now I speak in Bangla for better understanding. যে আমি যখন তোমাদের এই টেক্সট বুকের ক্লাসগুলো আমি নেব, তখন তোমরা অবশ্যই খেয়াল করবে যে আমি যখন রিড আউট করবো টেক্সটের মধ্যে যে কঠিন শব্দগুলো আছে শব্দগুলোর উচ্চারণ খেয়াল করবে, এবং শব্দগুলোর যে বাংলা অর্থ যেগুলো তোমরা জানো না মনে হয় এগুলো আন্ডারলাইন করে রাখবে, এবং টেক্সটটা পড়া শেষ হয়ে গেলে তোমরা সেগুলো আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে। যদি তোমাদের হাতে গাইড বই কিংবা মোবাইলে ডিকশনারি কিংবা হার্ড কপি ডিকশনারি থাকে, সেক্ষেত্রে ওখান থেকে শব্দ অর্থগুলো বের করে নিতে পারবে। আর যদি প্রশ্ন করতে চাও, সেক্ষেত্রে আমার যেই ইউটিউব চ্যানেলের নিচে তোমরা কমেন্টস করে আমাকে প্রশ্ন করতে পারো। নাও আই read out the text. When I read out the text, you have to underline the word, which word you don't know the meaning of the word, and you have to underline the word which word you cannot pronounce. Okay, now
start my class. My brothers, I stand before you today with a heart overflowing with grief. You are fully aware of those the events that are going on and understand their import. We have been trying to do our best to cope with the situation, and yet, unfortunately, the state of Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi, and Rangpur are awash with the blood of our brothers. The people of Bengal now want to be free. The people of Bengal now want to be live. And the people of Bengal now want their rights. What have we done that was wrong? After the elections, the people of Bangladesh voted as on for me for the Awami League. We were to sit in the National Assembly, draft a constitution for ourselves there, and build our country. The people of this land would thereby get economic, political, and cultural freedom. But it is with regret that I have to report to you today that we have passed through 23 years, 23 tragic years. Bengal's history of those years is full of stories of torture inflicted on our people, of their blood shed by them repeatedly. 23 years of a story of men and women in agony. আশা করি তোমরা যে শব্দগুলোর উচ্চারণ পারো না এবং শব্দ অর্থ পারো না এগুলো দাগ দিয়েছ। তো তোমাদের রেসপন্স যেহেতু সরাসরি পাওয়া যাবে না এই অনলাইন ক্লাসে, সেজন্য আমি কিছু শব্দর বাংলা অর্থ করে দিচ্ছি। যেমন হার্ট ওভারফ্লোয়িং উইথ গ্রিফ। গ্রিফ মানে হচ্ছে দুঃখ, দুঃখ। এ হার্ট হৃদয়, একটি হৃদয়, ওভারফ্লো পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ ভরে উপচে পড়ে যাওয়া, দুঃখ ভরে উপচে পড়ে যাওয়া। অ্যাওয়ার অফ শব্দের অর্থ হচ্ছে সচেতন হওয়া বা জানা। ইম্পোর্ট, দেয়ার ইম্পোর্ট বলতে বোঝানো হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য, তাদের উদ্দেশ্যটা কি হতে পারে। তারপর কনস্টিটিউশনস মানে হচ্ছে সংবিধান, সংবিধান। আশা করি বাকি সবগুলোর অর্থই, শব্দগুলির অর্থই তোমরা মোটামুটি পারবে। টর্চার, এটা জানো, টর্চার, টর্চার মানে হচ্ছে নির্যাতন। তারপর হচ্ছে এগোনি, এগোনি মানে হচ্ছে দুশ্চিন্তা। এগুলো বলে আমি ওটার বাংলা করছি। মাই ব্রাদার্স মানে হচ্ছে যে ভাইরা আমার। আই স্ট্যান্ড বিফোর ইউ টুডে উইথ এ হার্ট ওভারফ্লোয়িং উইথ গ্রিফ। বাংলা অর্থ হচ্ছে আমি দুঃখ ভরা ক্লান্ত হৃদয় নিয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। ইউ আর ফুললি অ্যাওয়ার অফ দোজ ইভেন্ট, আপনারা ঘটনাগুলো জানেন, দ্যাট আর গোয়িং অন, যে ঘটনাগুলো চলছে, অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার ইম্পোর্টস, এবং তাদের উদ্দেশ্যটা। এখানে ইম্পোর্ট বলতে উদ্দেশ্য বোঝানো হচ্ছে যে তাদের উদ্দেশ্যটা আপনারা জানেন। উই হ্যাভ বিন ট্রাইং টু ডু আওয়ার বেস্ট টু কোপ উইথ দ্য সিচুয়েশন। এই পরিস্থিতির সাথে তাল মিলে চলার জন্য আমরা সর্বোচ্চ পরিমাণ চেষ্টা করে চলছি। বাট ইয়েট, কিন্তু তবু, আনফর্চুনেটলি, দুর্ভাগ্যক্রমে, দ্য স্টেট অফ ঢাকা, চিটাগাং, খুলনা, রাজশাহী অ্যান্ড রংপুর, ঢাকা, চিটাগাং, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুরের
রংপুরের রাস্তাগুলো আর অ্যাওয়াস্ড উইথ দ্য ব্লাড অফ আওয়ার ব্রাদার্স, আমার ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। দ্য পিপল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান্ট টু বি ফ্রি, এখন বাংলার মানুষ মুক্তি চায়। দ্য পিপল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান্ট টু লিভ, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়। অ্যান্ড দ্য পিপল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান্ট দেয়ার রাইটস, বাংলার মানুষ এখন তাদের অধিকার চায়। হোয়াট হ্যাভ উই ডান দ্যাট ওয়াজ রং, আমরা কি ভুল করেছি। আফটার দ্য ইলেকশনস, নির্বাচনের পর, দ্য পিপল অফ বেঙ্গল ভোটেড অ্যাজ অন ফর মি ফর দ্য আওয়ামী লীগ, আওয়ামী লীগের পক্ষে আমাকে বাংলার মানুষ ভোট প্রদান করেছে। উই ওয়ার টু সিট ইন দ্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি, জাতীয় অ্যাসেম্বলিতে অর্থাৎ সংসদে আমাদের বসার কথা ছিল। ড্রাফট এ কনস্টিটিউশন ফর আওয়ারসেলভস দেয়ার, সেখানে আমাদের একটি সংবিধান রচনা করার কথা ছিল। অ্যান্ড বিল্ড আওয়ার কান্ট্রি, এবং আমাদের দেশটাকে নির্মাণ করার কথা ছিল। দ্য পিপল অফ দিস ল্যান্ড, এদেশের মানুষ, ওর দেয়ার বাই গেট ইকোনমিক, যেখানে এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, পলিটিক্যাল, রাজনৈতিক অ্যান্ড কালচারাল ফ্রিডম এবং সাংস্কৃতিক মুক্তি লাভ করবে। অর্থাৎ ড্রাফটের মধ্যে, সংবিধানের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তি লাভ করবে, এরকম কিছু লেখা সংবিধানের মধ্যে থাকতো। বাট ইট ইজ উইথ রিগ্রেট, কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে আই হ্যাভ টু রিপোর্ট টু ইউ, আপনাদের সামনে আমাকে বলতে হচ্ছে টুডে, আজকে, দ্যাট উই হ্যাভ পাসড থ্রু 23 ট্রাজিক ইয়ার্স, আমরা 23 বছর এর ভিতর দিয়ে অতিক্রান্ত করেছি। বেঙ্গলস অফ হিস্টরি অফ দোজ ইয়ার্স, ওই বছরগুলোর বাংলার ইতিহাসটা ফুল অফ স্টোরিজ অফ টর্চার্স, ওই 23 বছর, দীর্ঘ 23 বছর এই বাংলার ইতিহাসটা টর্চার, নির্যাতনে পরিপূর্ণ ছিল। ইনফ্লিক্টেড অন আওয়ার পিপল, যে নির্যাতনগুলো আমাদের বাংলার মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অফ ব্লাডশেড বাই দ্যাম রিপিটেডলি, এবং তারা বারবার আমাদেরকে রক্ত জড়িয়েছে। 23 years of a history of men and women in agony, 33 বছরের নারী এবং পুরুষের যন্ত্রণার মধ্যে 33টি বছর আমরা এই বারবার রক্ত জড়িয়েছে এবং আমাদের উপর টর্চার করেছে। তো আশা করি এই ট্যাক্সের বাংলাটা তোমরা বুঝতে পেরেছ। আর বাংলাদেশের ইতিহাস এর মধ্যে, বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাসের মধ্যে এই ভাষণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে উনি ওনার বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। এই কারিশমাটিক এই বক্তৃতার জন্য বাংলার আবাদবিদ্য বনিতারা সেদিন 1971 সালে 26শে মার্চ মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, একটি স্বাধীন পতাকা ছিনিয়ে এনে দেওয়ার জন্য এই বাংলার মানুষ অকাতরে পশ্চিমা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিল। তো যাই হোক, তোমরা আশা করি এই টেক্সটটা মোটামুটি বুঝতে পেরেছ। তো আমরা টেক্সটটা শেষ করি, তারপর টেক্সটের মধ্যে অনেকগুলো লাইন আছে, প্রায় 126টা লাইন। তো আমরা আজকে 15টা লাইন পড়েছি। নেক্সট ক্লাসে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে। এর পরবর্তীতে আমরা এই 15টা লাইনের পরের যে অংশটা, সেই অংশটা নিয়ে আমি তোমাদের সামনে হাজির হব। Keep try and listen our classes. I am here to help you. Okay, bye bye. Allah Hafiz.